ভারতে শুধু একটি নাম শোনা যাচ্ছে, আদানি। আদানি যে কোনো ব্যবসায় ঢুকে যায় আর কখনো ব্যর্থ হয় না। প্রথমে তো এক দুটি ব্যবসা করতেন, এখন 8 থেকে 10টি সেক্টরে ঢুকে গেছেন। আদানি নেটওয়ার্কে 2014 সাল থেকে 2022 সালের মধ্যে $140 বিলিয়ন কিভাবে হলো? বিশ্বের তালিকায় 609 নম্বরে ছিলেন, জানি না জাদুতে হয়েছে কিনা। 609 নম্বর থেকে হঠাৎ 2 নম্বরে পৌঁছে গেলেন। মানুষ জিজ্ঞাসা করছে, রাহুলজি আদানি কিভাবে এত সফল হলেন? কি বলেছেন রাহুল গান্ধী, দেখুন। एक और चीज हमें बताई गई, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। आफ्टर दैट इंडियाज मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। कि डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए, एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। HAL ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। सीधा स्ट्रेट इजराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव MRO मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजराइल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। खत्म कहानी।
অন্যদিকে আদানি ইস্যুতে সংসদে সরব তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্থিক দুর্নীতি স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেন ইডিকে তদন্ত করতে বলা হচ্ছে না? কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি শুধুমাত্র বিরোধীদের ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে দেখা যায়, মন্তব্য কল্যাণের। সংস্থার চেয়ারম্যানকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিও করেন তিনি। When this report itself speaks about the money laundering itself, and when the different tiers in the governments are involved, when the SEBI is involved, when there is an indication, fingering is there about the SEBI, about the State Bank of India, about the LIC, and when the money laundering itself is it clears from the reports itself why the enforcement department is not initiating proceeding against the Adani group of industries and against the LIC. Only against the opposition political leaders you will initiate the proceeding. This is a fit case where the SEBI ED should be initiated, and the chairmen of all this organization should be arrested immediately. Otherwise, the justice will not be prevailed. Monies of the crores and crores, middle class and poor depositors' money. This money have gone to Adani Group of Industries. Why, when this house, the opposition are asking, there should be an investigation or constitution of a committee, vigilance commission, inquiry commission constituted by the Supreme Court, consisting of the Supreme Court judges, consisting of the headed by the Honorable Chief Justice of India. Why you are afraid to do it? If no one of yours is not involved, why you are afraid to do it? The question is why you are afraid? You have to do it now. এদিকে আদানি ইস্যুতে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ত্রিপুরায় ভোটের প্রচারে গিয়ে মোদী সরকারকে নিশানা করেন তিনি বলেন, আদার ব্যাপারীরা এখন দেশ চালাচ্ছে। 4 দিন আগেই সরকারটা পড়ে যেত, এখন টিম করে জ্বলছে। এরপর LIC SBI নিভে গেলে টাকা ফেরত পাবেন তো? নোটবন্দির কালো টাকা কি ফেরত পেয়েছেন? ত্রিপুরায় গিয়ে মোদী সরকারকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদার ব্যাপারীরা আজকে দেশ কন্ট্রোল করছে। 4 দিন আগেই তো সরকার পড়ে যেত, কোন রকম টিম করে জ্বলছে। যেদিন LIC টিম করে নিভে যাবে, যেদিন স্টেট ব্যাংক নিভে যাবে, আপনাদের টাকাগুলো যারা রেখেছেন ভবিষ্যতের জন্য, কেউ পেনশন পাবেন, কেউ প্রভিডেন্ট ফান্ড পাবেন, কেউ হাউজিং লোন নিয়েছেন, কেউ নানা রকম ভাবে টাকা যেমন কষ্ট করে মায়েরা বোনেরা লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতো, সেই টাকাগুলো ফেরত পাবেন? নোটবন্দিতে ব্ল্যাক মানি ফেরত এসছে, ব্ল্যাক মানি পার্টিতে ঢুকে গেছে। আর এই নিয়ে বিজেপির কি বক্তব্য রাখবো আপনাদের সামনে। তদন্তের তো অনেক মাধ্যম আছে, প্রয়োজন মনে করলে যারা এই বিষয়গুলো দেখেন তাদের কাছে যান, দরকার হলে আদালতেও যেতে পারেন। কিন্তু একটি আন্তর্জাতিক চক্রের একটি দেশীয় সংস্থার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে এভাবে বারবার সরব হওয়াটা তো কোনো রাজনৈতিক দলের কাজ নয়, মন্তব্য সমীর ভট্টাচার্য। তদন্ত করার অনেক মাধ্যম আছে, তিনি আইনজীবী। যারা এগুলোর উপর মনিটরিং করেন, সেবি রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে যান। কোনো কোম্পানির যদি কোনো জায়গায় কোনো দুর্নীতি থাকে, তারা যদি তাদের প্রাইসকে একটু বাড়িয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাতে চায়, তো সেক্ষেত্রে তো রেগুলেটরি অথরিটি যদি ঠিকঠাক কাজ না করে তাদের কাছে গিয়ে যান, প্রয়োজনে কোর্টে যান। কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কাছে, একটা দেশীয় কোম্পানির উপরে আক্রমণের কাছে যদি প্রত্যেক বিরোধীরা এই নিয়ে বক্তব্য শুরু করেন, তো এটা তো কোনো রাজনৈতিক দলের কাজ হতে পারে না। ইউপিএ জমানায় হর্ষদ মেহতা দেখা গেছে, রিলায়েন্সের ক্ষেত্রে এ ধরনের একটা ঘটনা দেখা গেছে। কিন্তু সেদিনের ভারতীয় অর্থনীতি আর আজকের ভারতীয় অর্থনীতি, সেদিনের বাজার আর আজকের বাজারের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ত্রিপুরায় ভোট প্রচারে গিয়ে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের স্লোগানকে তীব্র কটাক্ষ মমতার। ডাবল ইঞ্জিন তো দিল্লিকেও ডুবিয়ে দিয়েছে, ত্রিপুরা কি করে বাঁচাবে? নির্বাচন এলেই ওদের দেখা পাওয়া যায়, নির্বাচন চলে গেলে পাত্তা পাবেন না। বাজেটে খাদ্যে ভর্তুকি কেন কেটে নেওয়া হলো? রেশন কি বন্ধ করে দেওয়া হবে? 7 লক্ষ টাকা কর ছাড়ের ঘোষণাও ভাওতা। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে দেশে 40% বেকার বেড়েছে। আগরতলায় ভোট প্রচারে গিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করে বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় LIC নীতি নিয়েও মোদী সরকারকে আক্রমণ করেছেন তিনি। ডাবল ইঞ্জিন তো দিল্লিও ডুবিয়ে দিয়েছে, তো ত্রিপুরাকে কি করে বাঁচাবে? ডাবল ইঞ্জিন সরকার, ইলেকশন আসলে ওদের দেখা পাবেন,
আর ইলেকশন না থাকলে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই, আর কোনো পাত্তা পাবেন না। তার কারণ তখন ওরা উধাও। কি ডবল ইঞ্জিন চালাবে এখানে জিজ্ঞেস করুন। ফুড সাবসিডি বাজেটে কেটে নিলে কেন? তার কারণ রেশন বন্ধ করে দেবে, গরিব মানুষ যাতে আগামী দিন রেশন না পায়। বলছে নাকি 5 লক্ষ টাকা থেকে 7 লক্ষ টাকা বাড়িয়েছে ইনকাম ট্যাক্স রিলিফ দেওয়ার জন্য। এবার আপনাদের যদি আমি বলি 2 লক্ষ বাড়িয়েছে, তো 2.5 লক্ষ টাকা আপনারা যে সুযোগটা পেতেন বিভিন্ন জায়গায় কেটে দিয়েছে। সারা ভারতবর্ষে 40% বেকারি বেড়েছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আন্ডারে। আর আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে বাংলা একমাত্র জায়গা 40% বেকারি কমে গেছে, দারিদ্রতা কমে গেছে, পভার্টি কমে গেছে। কি করবেন? এই তো আজকে আমার সাংসদরা লাইফ ইন্স্যুরেন্স হেডকোয়ার্টারের সামনে ধর্ণা দিয়েছে। কারো না কারো তো একটা বাড়ির লোন, অফিসের লোন, লাইফের লোন তো নেওয়াই আছে। দুদিন বাদে যখন ধপাস ধপাস যাবে আপনার টাকা গেল, কে উত্তর দেবে? ইলেকশনের আগে বলা খুব সহজ, আমাদের ভোট দিন 15 লক্ষ টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে দেবো। দিয়েছে? যা যা কমিটমেন্ট করেছিল একটাও করেছে? করেনি। সিঙ্গেল ইঞ্জিনে বেশি বিপদ, লাইনচ্যুত হতে পারে উন্নয়ন। ত্রিপুরায় ভোটের প্রচারে গিয়ে ডবল ইঞ্জিনের পক্ষে সওয়াল করলেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বললেন যে ডবল ইঞ্জিনের বাইরে কেউ যাবেন না, সিঙ্গেল ইঞ্জিন হলেই ক্ষতি হতে পারে। পাশাপাশি ত্রিপুরায় সুশাসনেরও দাবি করেন শুভেন্দু অধিকারী। ডবল ইঞ্জিন যদি সিঙ্গেল ইঞ্জিনে রূপান্তরিত হয় তাতে ঝুঁকি অনেক বেশি, উন্নয়ন ডিরেল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আমি আপনাদের বলবো ডবল ইঞ্জিনের বাইরে কেউ যাবেন না। ডবল ইঞ্জিনের বাইরে গেলে ত্রিপুরা যেভাবে উন্নয়ন এগোচ্ছে বিপ্লব দেব প্রথমার্ধে, পরবর্তীকালে ডাক্তার মানিক শাহর নেতৃত্বে সুশাসন উন্নয়ন আপনারা দেখেছেন। বিরতির পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে শুনানির পর প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় মানিক ভট্টাচার্য আহত হলেন। যেমনটা জানা যাচ্ছে যে তাকে যখন প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয় সেই সময় রাস্তায় একটি বাস, বেসরকারি বাস হঠাৎই ব্রেক কষে এবং প্রিজন ভ্যানটিও ব্রেক কষে। সেই সময় মানিক ভট্টাচার্যের মুখে আঘাত লেগেছে বলে জানা যাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি আবির দত্ত। আবির, ঠিক কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো? মানিক ভট্টাচার্য কেমন আছেন? দেখো, এখনো পর্যন্ত যেটা জানা যাচ্ছে যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিটি সেশন কোর্ট অর্থাৎ নগরদারা আদালতে সেখানে মানিক ভট্টাচার্যের মামলারও আজকে শুনানি ছিল এবং সেই শুনানির সময় যখন শুনানির পর তাকে যখন প্রেসিডেন্সি জেলের দিকে, প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের দিকে তাকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ঠিক তখনই প্রিজন ভ্যানে তিনি ছিলেন এবং হঠাৎ করে সামনে একটি বাস চলে আসার জন্য প্রিজন ভ্যানকে ব্রেক কষতে হয় এবং সেই ব্রেক কষার জন্য প্রিজন ভ্যানের একেবারে পিছনের দিকে ছিলেন মানিক ভট্টাচার্য। তিনি সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পড়ে যান প্রিজন ভ্যানের ভেতরেই এবং তারপর তার মুখে, ঠোঁটে এবং বুকে আঘাত লেগেছে এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে। এরপর তার কনসার্ন নিয়েই বা তার সঙ্গে কথা বলেই সেই প্রিজন ভ্যানটি যায় জেলে এবং জেল হাসপাতালে ইতিমধ্যে তার চিকিৎসা চলছে। আপাতত তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন এমনটাই জানা যাচ্ছে। ধন্যবাদ আবির। আসছি পরের খবরে। দুদিনে 5 বার কেঁপে উঠল তুরস্ক এবং যেমনটা জানা যাচ্ছে 50টি আফটার শক এবং 24 ঘন্টায় অন্তত 3 বার ভূমিকম্প। আজ সকালেও 2 বার তুরস্কে কম্পন অনুভূত হয়। তুরস্ক ও সিরিয়া মিলে মৃতের সংখ্যা 5000 ছাড়িয়েছে, আহতের সংখ্যা কয়েক হাজার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আশঙ্কা 32,000 মানুষের প্রাণ যেতে পারে এই ভূমিকম্পে। তছনছ হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ তুরস্ক ও প্রতিবেশী দেশ সিরিয়ার একাংশ। দুটি দেশেই তাদের তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে ঘরবাড়ি বহুতল। ঘুমের মধ্যেই চাপা পড়েছেন বহু মানুষ। উদ্ধার কাজ চলার পাশাপাশি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন প্রিয়জনকে। গত 24 ঘন্টায় তুরস্ক সিরিয়ার ছবিটা এমনই। ইতিমধ্যেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত সহ 20টি দেশ। هزة أرضية
অবশেষে তুরস্কে খোঁজ মিলল ঘানার জাতীয় ফুটবলার, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই যেমনটা জানা যাচ্ছে তার দেহে একাধিক চোটাঘাত রয়েছে এবং তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ওই ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট মুস্তাফা ওজাদ তুরস্কের রেডিওকে এই খবর জানিয়েছে। অন্যদিকে ওই ক্লাবের ডিরেক্টর এখনো ধ্বংসস্তূপে আটকে রয়েছেন বলে খবর।